اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك لا تقضي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عين صغيرا وفي أعين الناس كبيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا بالحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tadabbur insyaallah bulan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diminta oleh pengurus DKM Masjid Al-Munawwarah untuk bersama-sama bermusyawarah kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, bahwasanya innama ya'muru masajidallah man amana billah, dalam surah Taubah, bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman. Kemudian ditambah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala urusan, terutama pada pagi hari ini kita akan bermusyawarah tentang urusan kemajuan kemakmuran masjid kita yang kita cintai, Masjid Al-Munawwarah. Oleh karena itu langsung saja bahwasanya ada beberapa agenda yang akan dimusyawarahkan sebagaimana yang telah dibicarakan oleh pengurus DKM ini, bahwasanya kita akan menyambut bulan Muharram, 1 Muharram 1448 Hijriah. Oleh karena itu pengurus masjid DKM bersama dengan Muslimat Al-Munawwarah akan mengadakan beberapa acara. Kemudian berikutnya akan membicarakan mengenai tentang buka puasa bersama di hari Senin dan Kamis. Kemudian juga ada beberapa lain, kemudian mengenai tentang penyembelihan kurban yang tahun ini mungkin ada beberapa kendala, diantaranya tempat dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah mengenai tentang ada usulan patungan kurban, nabung kurban semenjak sekarang. Sebagaimana kita menyontoh ada di suatu daerah di Jawa Tengah, itu dalam satu desa setiap tahunnya lebih dari 200 ekor sapi disembelih dalam satu desa, bukan satu kecamatan, tapi satu desa. Oleh karena itu kita mungkin mencontoh ke sana. Kemudian juga perlu dibahas juga kita mengenai tentang banyak hal nanti. Oleh karena itu langsung saja kita akan mendengarkan paparan dari Ketua DKM Masjid Al-Munawwarah Bapak Haji Muhammad Soleh. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Masjid Al-Munawwarah, Bapak-bapak penasehat DKM, Bapak-bapak, ibu-ibu juga ini, Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus DKM, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tadabbur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah berkat ridho dan maghfirah serta lindungan Allah pada kita semua, kita diberikan kesempatan kesehatan, iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis tadabbur Masjid Al-Munawwarah, yang mungkin ini tidak terlalu banyak di masjid-masjid lain mengadakan ini. Alhamdulillah ya, kita diberikan satu keistimewaan untuk menciptakan grup ini, yang insya Allah ini akan membawa kita nanti di yaumil qiyamah, di yaumil qiyamah ya, dalam arti kata kita akan tetap bersama-sama di surganya Allah seperti ini ya. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya, yang sampai kita semua yang insya Allah kita diberikan syafaat oleh beliau untuk ikut dengan beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, mohon maaf sebenarnya kami sampaikan ya kepada bapak-bapak sekalian, karena kami meminta hari ini, khusus hari ini untuk acara seperti yang disampaikan protokol tadi Pak Ustadz Nur ya, bagaimana kita bisa memajukan
masjid kita ini karena organisasinya ada, ya. DKM Masjid Al-Munawwarah, Dewan Kemakmuran Masjid, yang insya Allah memang akhirnya tujuannya bisa memakmurkan, ya. Walaupun masih banyak hal yang belum kita bisa lakukan semaksimal mungkin karena banyak keterbatasan. Nah, keterbatasan inilah yang sebenarnya pengen kami sampaikan, pengen kita ulas sama-sama, ya, supaya bisa memberikan kebaikan kepada kita semua. Bapak-bapak, Ibu sekalian, ya, seperti disampaikan oleh Pak Ustadz Nur tadi, ada beberapa agenda, ya, yang mungkin memang kita bisa lakukan. Sangat baik sekali malah hubungannya dengan tahun Hijriah kita ini, ya. Sekarang ini bulan Zulhijjah, ya. Kalau nggak salah ini berarti bulan Zulhijjah ini, kalau bulan Masehinya bulan Desember, Pak, ya. Akhir tahun, ya. Evaluasi dari kegiatan-kegiatan kita, ya, yang sebelum ini. Plus nanti masuk di 1 Muharram udah tahun baru, yang nanti akan kita buat rencana. Nah, ya, jadi evaluasi ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita terakhir kemarin tentang mengadakan kegiatan kurban, ya. Kemudian kita juga sudah menyiapkan kemarin kegiatan untuk Senin Kamis, ya. Kemudian dan direncanakan lagi untuk ke depan itu ada kegiatan tentang Muharram, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, mungkin kita pisah-pisah dulu materinya, ya. Pertama, evaluasi tentang kegiatan kurban, ya. Kegiatan kurban ini sudah biasa kita lakukan di masjid kita, ya, dengan jumlah-jumlah yang cukup lumayan, ya. Bisa sampai 18, 19, 20, dan tahun 2023 kemarin itu sudah sampai 23 ekor, Pak. Termasuk beberapa jumlah kambingnya, ya, lebih daripada standar-standar masjid biasa yang melakukan itu, ya. Jadi banyak hal yang memang perlu kita bicarakan di sini supaya manajemennya ke depan bisa lebih baik, ya. Karena kemarin kita evaluasi dengan tempat yang ada dan kebetulan memang kemarin kita belum siapkan secara maksimal, masih jadi pada saat kita melakukan pembersihan itu belum bisa maksimal, ya. Jadi kemarin kami sudah mengajak atau memanggil atau meminta ahlinya, ya. Ahlinya dalam masalah penyembelihan kurban ini kita berdiskusi kemarin, ya. Itu kalau tidak salah timnya semacam Juleha juga ya Pak Ustadz, ya. Nah, ya. Jadi kemarin dia berseri, ya. Grup dia itu namanya Berseri. Dan sudah biasa tiap tahun mereka melakukan penyembelihan kurban, ya. Dan kemarin sudah di-share di grup oleh Pak Haji Yulisto untuk hal tersebut, ya. Nah, kita ke depan itu juga bisa berusaha untuk menjadi lebih baik dari yang tahun ini dengan minta konsep manajemen dari beliau, ya. Dari tempat motongnya, dari proses motongnya, ya. Beliau itu menyampaikan bahwa mereka 15 ekor sapi 2 tempat, ya. Itu sebelum asar sudah selesai, Pak. Nah, kita berharap begitu. Jadi ke depan itu jam 2, ya, Pak. Ya, malah Pak Ustadz Burhan ikut juga kemarin, ya. Karena kalau kita sudah malam itu ada sesuatu yang mungkin memang kita lakukan macam pembersihan kemarin nggak akan bisa maksimal. Dan sudah selewat 1 hari sehingga memang akhirnya darah itu memang keras dan susah kita bersihin. Jadi kita berharap ke depan ini kita bisa selesaikan sebelum asar, habis asar kita pembersihan sampai ke seluruhnya, yang insya Allah mungkin hal-hal yang kurang enak kita rasakan di masjid ini karena bau dan yang lainnya itu bisa berkurang dari yang tahun sekarang, ya. Jadi pertama kami mau minta izin juga untuk mengadakan tadi yang disampaikan tentang tabungan kurban. Tabungan kurban, ya. Nah, tabungan kurban ini memang agak spesifik, ya. Dan mungkin juga sensitif, ya, karena berhubungan dengan nilai rupiah, ya. Dan kami kemarin sudah merapatkannya di tim kecil kita, ya. Tim inti daripada pengurusan. Kalaupun nanti kita tidak pakai rekening pribadi, kita akan gunakan rekening masjid, ya, untuk pembayaran dari per bulan, ya.
Mungkin juga kalau perlu sampai memang kita buat khusus rekeningnya di luar rekening masjid, tapi rekeningnya tetap rekening macam masjid, tapi khusus di sohibul untuk kurban, ya. Jadi fungsinya untuk ke sana, jadi agak terpisah dengan rekening masjid yang biasa kita kelola. Rekening ini hanya khusus untuk kita gunakan hal-hal yang khusus. Selama ini kan kita cuma punya satu rekening, sehingga banyak rekening-rekening pribadi yang kita gunakan ya untuk kegiatan masjid, ya. Mungkin ada pertanyaan kadang-kadang ya, karena kita manusia biasa ya, pasti banyak bertanya kok gitu ya. Nah, tapi kita berharap kalau perlu memang kita buatkan lagi satu rekening lagi ya, yang fungsinya untuk menampung kegiatan-kegiatan daripada kegiatan masjid yang memang bisa kita lebih concernkan untuk situ ya. Itu konsepnya. Jadi untuk tabungan kurban ini ya, kemarin kami sudah diskusi ya dengan teman-teman ya, karena di kita ini sapi yang kita harapkan ya, sapi yang kita harapkan untuk kita sembelih itu berat hidupnya ya, berat hidupnya bisa di atas 320 kilo Pak ya. Jadi kalau berat sapinya di atas 320 kilo, itu otomatis daging yang ada di sana itu bisa lebih dari 90 kilo. Ya. Kalau sudah lebih dari 90 kilo seperti kemarin, alhamdulillah kita bisa memberikan pada sohibul sampai 4 kilo, khusus dagingnya Pak. Ya. Tulangnya lain. Ya. Karena sapi ini kalau kita hitung untuk namanya kurban, ya, itu ada namanya karkas Pak. Karkas itu adalah sapi yang sudah kulitnya tidak ada, kepalanya tidak ada, kakinya tidak ada, buntutnya tidak ada. Jadi termasuk jeroannya. Ya. Jadi dia sudah tinggal daging dan tulang ya, di situ. Nah, ada konsep perhitungan karkas ini, ya, karkas ini antara 45% sampai 50% dari berat sapi hidup. Ya. Jadi kalau 320 lebih, maka dia bisa karkas ini di angka sekitar 150-an. Kalau 150-an itu dagingnya biasanya 60 sampai 70%. Itulah angkanya bisa di atas 90. Kalau 90 berarti sepertiganya itu 30 bagi 7, ya, sekitar 4 kilo lebih harusnya. Ya, untuk safety karena kadang-kadang daging ini masih lekat di kulit, di tulang, maka jumlah kilogramnya sepakati sekitar 4 kilo, ya. Nah, untuk sapi-sapi dengan harga sekian ini, ya, itu dengan jumlah berat yang tadi ya, 320 itu berkisar di angka 20 juta. Ya. Itu sudah beberapa tempat yang kita datangi hampir mirip semua dengan beras. Memang kita melihat kadang-kadang sapi ini mirip-mirip sama-sama. Ya. Tapi kalau kami suka bertanya dengan pemiliknya, berat sapi ini berapa berat hidupnya? Ya. Minimal di situ kejujuran yang kita harapkan, ya, sehingga kita yakin dengan jumlah yang nanti kita akan siapkan untuk sohibul karban dan mustahidnya yang lain ya. Gitu. Nah, jadi harga 20 sapi ini ya, 20 juta sapi satu sapi ini kemudian ditambah dengan biaya operasional yang harus ada ya. Sama seperti kita dengar di dalam YouTube banyak lagi ustadz-ustadz yang menyampaikan tentang biaya operasional ya. Supaya kita sepakat jangan sampai salah menyampaikan kepada yang lainnya, biaya operasional ini terdiri dari ya biaya penyembelihan, dalam arti kata nyembelih, menguliti ya sampai mencincang dan menjadikan hewan ini sudah berbentuk kantong-kantong, itu namanya biaya penyembelihan ya. Dimasuk dalam biaya operasional. Kemudian baru yang lainnya itu tambahannya adalah itu ya, seperti kita lakukan kemarin ya, ada makan siang, ada beli yang lain, itu termasuk biaya operasional. Jadi biaya operasional itu ada dua bagian, satu biaya penyembelihan dan biaya yang lainnya ya. Itulah kemarin itu ya, seperti kemarin kurang lebih di angka 1 juta ya, 1 juta. Itu untuk biaya operasional dan artinya penyembelihannya 500, kemudian biaya yang lainnya itu 500 ya. Alhamdulillah kemarin ada lebih ya, yang nanti akan kita masukkan di mungkin ada kemarin untuk beli ini juga ya, sebagian membeli alat dapur dan sebagian kita akan masukkan ke sumbangan 10 Muharram yang akan kita lakukan kepada panti asuhan ya, itu. Nah, kemarin kami sudah diskusi dengan tim yang kemarin itu ya. Ini kita buka saja ya. Kalau tim yang profesional seperti itu,
mereka tidak minta di angka 500 Pak, ya, angka 900 sampai 1 juta kata mereka. Itu yang memang sewajarnya sekarang ini. Satu sapi dengan ukuran berat yang seperti tadi kurang lebih di angka sekian. Ya. Jadi memang angka 1 juta untuk bioprofesional itu akan kurang. Ya. Untuk safety-nya itu kalau mereka menyarankan ya sekitar Rp200.000 per ekor. Ya. Jadi Rp200.000 per ekor itu berarti satu sapi 1,4 juta. Ditambah dengan 20 juta berarti kurang lebih nilainya sekitar 21.400.000 ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah kemarin kami sepakat untuk nilai tabungan sapi ini ya untuk dalam waktu 1 tahun ya itu per bulannya 250. Dan di tahun terakhir itulah kita yang mencukupi pada saat nanti kita mencari sapi atau mendapatkan sapi dengan angka tersebut. Jadi di akhir tahun itu. Karena biasanya kita itu tidak mungkin juga 12 kali Pak, pasti 11 kali. Ya. Pasti 11 kali dan di hari yang satunya itu enggak sampai 1 bulan atau mungkin kita bisa gabung di 11-nya itu. Jadi pembagiannya. Tapi enggak apa-apa, kita buat 250 nanti sisa terakhirnya itu akan kita sampaikan kepada halayak ramai, jamaah, berapa yang harus ditutupi di terakhir tabungan sapi kita ya. Itu yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua ya tentang rencana kita tempat penyembelihan ya. Kemarin beliau sudah melihat di tempat kita ini ya. Di tempat ini kita ini masih memungkinkan katanya ya. Karena kan alternatif ada kita coba motong di lapangan ya, motongnya, bawanya di sini. Kemarin kita sudah diskusikan berapa risiko-risiko yang mungkin kita akan tanggung akan terjadi ya, pada saat kita melakukan pemotongan di sana. Kenapa? Karena sapi akan kita taruh di sana. Sapi akan kita taruh di sana ini ada kemungkinan pertama menjaganya khusus ya, tambah biaya lagi. Kemudian kalau terjadi lepas, siapa yang tanggung jawab di sana? Itu yang jadi resiko-resiko dari panitianya nanti ya. Kepanitiaannya nanti. Itu yang berat ya. Jadi kemarin kita sudah ajak dia juga, akhirnya bisa di sini Mas Pak ya. Jadi di ujung sini yang motong, baru ke sana nanti kita mulai pencincangan dan yang lainnya. Nah, jadi begitu ya. Kalau diizinkan dan disepakati bersama, di belakang ini akan kita tata Pak. Kita tata memang untuk menjadi khusus bisa kita gunakan untuk penyembelihan dan pencincangan dan yang lain-lainnya. Jadi dari titik dekat rumah Pak Ustadz itu yang masuk ke sana itu terus sampai ke sini depan sini ya, sehingga mungkin kita akan mengurangi kondisi yang di depan khusus masjid ini bisa kita lakukan di belakang untuk yang memang mungkin yang berfungsi sebagai darah-darah utama ya. Jadi di situ. Nah itu ya. Jadi dan ini kami izin juga nanti karena ini bersifat memang untuk juga perbaikan masjid ya, supaya masjid ini bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dari jamaah yang memang jamaah ini pasti setiap tahun di kita ini akan melaksanakan ini ya. Karena kadang-kadang ada bahasa-bahasa seolah-olah ada pemisahan ya. Banyaknya sekarang ini. Tidak boleh kegiatan itu oleh di masjid, dikeluarkan dari uang masjid ya. Banyak nih yang sekarang ini. Ya. Jadi kadang-kadang bingung juga saya melakukan itu gitu kan. Tapi saya minta izin ya. Karena di situ konsepnya juga ada bahasa izin. Jemaah tadabur ini merupakan wakil-wakil dari seluruh jemaah yang ada di Masjid Al-Munawwarah. Maka saya izin nanti mungkin untuk juga menggunakan biaya untuk perbaikan di belakang ini biar nanti belakang ini bisa lebih baik ya. Lebih rapi ya untuk kita gunakan juga nanti kegiatan kurban ya. Mungkin ini dulu yang tentang kegiatan kurban ya. Nanti baru nyambung yang lain. Silakan kalau bapak-bapak ingin memberikan saran, tanggapan dan yang lainnya sebelum kita lanjutkan dengan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, sembari menikmati barokah di pagi Sabtu ini, santai dengan santai kita akan
membicarakan mengenai tentang kemakmuran masjid. Tentunya kami dari DKM membutuhkan masukan-masukan dari para penasehat, para sesepuh, termasuk ketua yayasan Masjid Al-Munawwarah dan ibu-ibu semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi yang disampaikan oleh ketua DKM kita mengenai tentang program-program ke depan Masjid Al-Munawwarah. Mungkin ada dari bapak-bapak atau ibu-ibunya yang mau sumbangsi pendapat dan lain sebagainya, monggo sembari tetap kita santai dan menikmati barokah di subuh Sabtu ini. Iya, menikmati dulu. Bapak Profesor Edi Armanto mungkin? Ya, Pak Profesor Edi Armanto ada yang mau disampaikan? Mungkin terkait tabungan kurban atau lain sebagainya? Karena Pak Edi Armanto sudah selesai menikmatinya ini. Ya ini sebagai ini saja, apa namanya itu, pengalaman tetangga kan jadi di masjid, di musola tempat kita itu, kalau tidak salah sudah 3-4 tahun lupa saya, tabungan itu. Nah jadi itu 1 bulan itu 250.000 sebulan. Nah jadi selama kalau tidak salah 10 bulan sampai 11 bulan. Nah itu ternyata dengan adanya tabungan itu yang di musola Al-Hasanah itu, kenaikan jumlah sapi per tahun itu signifikan. Oh begitu jadi caranya. Nampaknya kalau sekaligus itu nampaknya untuk orang kita tuh berat gitu loh. Jadi dengan dilakukan oleh musola itu seperti itu, nampaknya banyak peningkatannya dan itu stabil Pak Soleh, stabil. Jadi kalau salah 10 ya, 10 berapa lupa saya Pak Marwan. 7 ya, 7. Nah ada kambing juga. Ya antara 7 sampai 10 lah gitu, stabil dia. Nah apalagi kebanyakan ini juga secara psikologis kalau kita lihat ya, penduduk Kenten Permai ini kebanyakan penerima upah. Ya. Jadi kalau penerima upah itu, dia itu menerima upah di awal bulan tanggal 1 atau di ujung bulan tanggal 25. Nah dengan ada sifat seperti itu sangat baik sekali kalau seandainya itu ada iuran seperti itu Pak Soleh. Jadi, nah ya pusing. Jadi karena dia penerima upah, nah itu kita akali juga secara psikologis bahwa yang sumbangan seperti itu sangat bermanfaat ya. Nah itu satu. Terus yang kedua, kita dituntut ya untuk menunjuk orang. Kalau saya sendiri tidak siap untuk menerima sumbangan itu yang bulanan itu. Nah itu kalau bisa rekeningnya itu, benar kata Pak Soleh tadi, rekening masjid dibuat khusus ya. Dibuat khusus rekening untuk itu. Karena itu sifatnya jangka panjang kan. Jadi dari tahun pekerjaan yang dari tahun ke tahun diulang. Nah itu sebaiknya dipermanenkan dari awal dari untuk rekeningnya dipermanenkan dari awal. Tapi kalau dia sekali-sekali saja, nah itu tidak apa-apa kita titipkan di rekening A, di rekening B ya. Tapi kalau dia sudah seperti tahun depan akan diulang lagi, tahun depan akan diulang lagi, tahun depan akan diulang lagi. Nah itu permanenkan dari awal. Itu saran saya ya. Terus apa lagi? Saya kira itu saja tambahan Pak Soleh dari pengalaman kita ya. Nah dari pengalaman kita di musola itu, saya sebagai yang ikut saja, sebetulnya bukan saya yang mengkreasikan itu, tidak sama sekali. Saya ikut, tapi saya merasa itu bermanfaat. Nah itu aja. Saya kira saya akhiri cerita pengalaman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang arisan kurban, ini ibu-ibu sudah pengalaman. Barangkali kita minta masukan dari ibu-ibu, bagaimana kendala-kendala selama ini? Gimana Pak Soleh? Mengenai arisan kurban yang akan kita lakukan, apa tabungan kurban atau arisan namanya, selama ini ibu-ibu pengajian kita itu sudah pengalaman mengumpulkan arisan kurban. Bagaimana kalau kita minta pendapat dari ibu-ibu, pengalaman-pengalamannya? Setuju? Pengalaman ibu-ibu tentang mengumpulkan arisan atau kumpulan kurban. Siapa ketuanya selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah untuk tabungan kurban ini kayaknya untuk saat ini belum pernah kita adakan ya. Jadi baru pertama ini. Jadi kalaupun nanti mau diadakan ya seperti biasa konsepnya, per bulan kita daftar siapa yang mau tabungan, setoran paling kayak gitu kan. Dicatat per bulan. Kayak gitu kan, kayak gitu kan biasanya. Jadi hanya itu aja, paling kayak orang arisan itu, dikumpul per bulan dicatat gitu kan. Nanti di akhir penutupan dijumlahkan berapa kekurangan yang memang harus ditambahkan untuk pembelian sapinya. Saya kira itu aja dari ibu karena baru saat ini baru mau kita mulai kalau memang itu mau diadakan. Ada yang lain? Itu aja. Itu aja kalau dari ibu Pak. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk arisan ini sebenarnya kita catat ada kumpulan atau file ya, kumpulan siapa yang mau ikut arisan. Jadi di situ catat namanya, misalnya si A sudah setor berapa, si B sudah setor berapa, diurutkan nama-nama itu. Jadi kelihatan siapa yang ikut arisan kurban. Jadi kelihatan siapa yang mau ikut arisan kurban di situ. Gitu ya Pak, terima kasih. Seperti donasi beras itu kelihatan nama-namanya. Ya baik, terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh ibu-ibu bahwasanya arisan kurban itu baru kali ini. Mungkin bahasanya mungkin bukan arisan bapak-bapak ibu-ibu ya, tapi nabung ya. Nabung dan pada saatnya nanti termasuk ke dalam sohibul kurban pada saat penyembelihan kurban nanti. Kalau arisan kan digoncang ya, siapa yang keluar maka dia dapat. Kalau ini bahasanya nabung kurban supaya pada saatnya nanti tidak berat, atau bagi yang kurang mampu tapi pengen berkorban dia bisa nabung sebulan berapa nanti pada akhirnya bisa ikut berkurban. Mungkin ada yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, atau bapak ketua yayasan? Ada yang mau sampaikan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hakikatnya apa yang saya sudah sampaikan dengan ketua DKM
secara teknis operasional itu lakukanlah sesuai dengan apa yang terbaik pertama. Yang kedua, tentu panitia apa-apa juga itu kompak sifatnya ya. Kompak itu terpadu, bersatu padu sehingga betul-betul sukses. Nah, apapun juga yang saya masalah-masalah teknis itu tidak terlalu sudah ditata dengan baik kayaknya kan. Hanya tinggal menyampaikan masukan-masukan saja yang mungkin ini. Jangan sampai banyak juga yang memberikan masukan-masukan saya misalnya ini, tapi saya sampaikan juga langsung kepada ketua DKM ya. Nah, jadi silakan saja kalau saya yang penting ya ketua seperti kita korban tadi sudah bagus saya lihat ya. Pak Yulis ini kayaknya yang dibantu penuh oleh penanggung jawab Pak Henry sudah dari awal sudah bagus. Kita sudah bersatu padu, bahkan disiapkan kaos kayak mau perang seperti itu, bagus. Sudah itu kita makan bersama juga di sini, pembagiannya dengan telaten melalui kupon-kupon yang teratur ya. Nah, ini sudah kita harus pertahankan yang terbaik, kemudian yang lebih baik lagi tentu akan kita upayakan dengan melalui bapak-bapak yang datang kemarin itu ya. Itu masalah korban. Masalah lain itu menunjukkan rasa kebersamaan kita saja sebenarnya. Kita arisan, kita apa-apa itu sifatnya memudahkan kita untuk menjadi satu kesatuan agar supaya kita nanti mungkin lebih banyak lagi. Dengan kita arisan itu nggak terasa sebenarnya ya. Nggak terasa kita jadi melaksanakan satu sunnah. Sunnah ini sunnah muakkad ini kalau menurut Imam Syafi'i. Ya. Ini saja saya minta supaya kita bersatu padu dalam segala aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Yayasan. Berikutnya dari Pak Hambali, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya tuh mengusulkan kalau waktu tadabbur ini jangan diganggu. Jangan diganggu dengan rapat seperti ini. Mengapa tidak ngambil waktu yang lain? Jadi tadabbur itu tidak diganggu maksudnya. Jadi kita tetap tadabbur. Nah, rapat ini kita ambil waktu yang lain. Itu saran untuk yang ke depan, Pak. Yang kedua, rasanya berkaca dengan yang baru terjadi kemarin. Kayaknya kita tidak usah ngambil kuantitas. Bangga dengan banyaknya sapi. Tapi kualitas pelaksanaannya agak kurang. Saya kira cukup 15 sapinya, dibatasi. Enggak usah banyak-banyak. Tapi memang tegawi. Kemudian sesuai dengan kebutuhannya, umpamanya sapi 1, 7 orang. Nah, untuk sohibul kurbannya itu di sapi 1. Jangan di sapi 2, jangan di sapi 3. Sebab kemarin, mohon maaf Pak, untuk sohibul kurban itu daging lempengan Pak. Bukan daging as. Nah itu karena kenapa? Karena mengapa? Karena ya itu tadi. Sapi saya 17 Pak. Bahkan sohibul kurban sudah nerima. Sudah saya terima sohibul kurbannya. Mestinya saya nerima di sapi 17. Memang kendalanya banyak. Kendalanya banyak. Hampir yang tukang jagal itu hampir bahaya Pak. Sampai nyampak. Ya diamuk oleh sapi itu.
Padahal Ustaz Nur ke depan ini cukup kita bacakan sapi itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sama dengan Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Balkis ya. Balkis. Surat ini dikirimkan oleh burun Hudhud, dicampakkan di tibo kamarnya Balkis. Isinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Coba baca itu. Bagi sapi yang ngamuk-ngamuk tadi. Dengan Yulis aku unjuk tahu itu. Itu Pak, penakluk yang garang-garang itu. Macam Balkis tadi, penakluk kalau Balkis itu nak sombong dengan Nabi Sulaiman, sudah didahului dengan itu Allah ta'lu alayya wa'tuni muslim. Nyatanya Islam nian Balkis. Nah, jadi banyak faktor Pak. Jadi yang membagikan tukang sohibul kurban tadi lah tak perlu jelas lagi. Daging-daging apa nak dibagikan, pokoknya asal masuk kantong baik. Nah itu Pak kelemahan yang ini tadi. Kelemahan yang ini tadi. Nah itu berarti kita cuman kuantitas yang kita kejar, bukan kualitas. Maksudnya harus sesuai Pak. Sapi yang sohibul kurban itu harus sapi yang dia yang tercantum dalam nama itu. Jangan sapi orang lain diberikan. Jadi tidak usah banyak-banyak Pak kalau menurut saya. Sampai 20 tapi tidak tegawi. Kemudian yang kemarin itu kayaknya jagalannya itu kurang. Kurang bertanggung jawab juga jagalan itu. Nah atau kita laksanakan di hari kedua di tanggal 11. Jangan di tanggal 10. Sebab kemarin tuh lama marah pula tukang jagal itu. Allah kelambat kamu datang nih, ini lo sudah jam sekian. Nah, kan itu. Jadi ini jadi evaluasi Pak. Soal arisan kurban, kalau kami sudah lama di hal sana tuh Pak. Di Langgar Ahsana itu sudah lama kami arisan kurban. Termasuk Edirmanto, Pak Marwan, 250 per bulan. Kami lah lama itu Pak. Ngapa sakan laju bukan arisan, nabung. Saking nak berkorban terus setiap tahun. Amun nak langsung berdebus 2,5 juta tadi, terasa berat. Nah makanya dicicil 250, ada pengumpulnya. Saya kira itu Pak. Supaya kita jangan ngejar kuantitas, banyak sapi tapi tidak berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran-saran dan masukan dari Pak Haji Hambadi. Mungkin Pak Haji Joko ada yang mau disampaikan saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak sekalian, jadi itulah ayat 159 cuplikannya wasawerhum fil amri, bermusyawarah. Nah, jadi dengan bermusyawarah itu maksudnya itu evaluasi. Nah, jadi mohon diperhatikan 3 poin yang disampaikan Pak Kanwil tadi. Saya kira mengena sekali. Yang pertama, walaupun kita ini sebagian adalah menjadi bagian daripada pengurus-pengurus itu, tapi carilah waktu yang pas betul supaya evaluasi. Kemudian dari hasil evaluasi itu supaya ditekankan untuk mematangkan bagaimana nanti tahun-tahun berikutnya. Lalu yang kedua berkaitan dengan petugas-petugas tadi, dimatangkan betul dan dibukalah dalam musyawarah itu apapun yang menjadi kendala sehingga evaluasi itu benar-benar nanti bisa menyempurnakan ke depan dengan mengedepankan
kualitas ketimbang kuantitas. Saya kira itu baik. Kemudian saya dengar dari Pak Ketua tadi, Pak Soleh, di belakang tuh dimatangkannya untuk suatu saat. Kan pemotongan sapi ini kan setahun sekali. Jadi saya kira bagus itu diatepi dan kemudian bila perlu dibuka pagar sana itu secara khusus situ supaya dadaan. Atau bila perlu dari belakang itu ya, dibikin pagar yang bisa dibuka tutup. Nah, bagus kalau memang bisa di lingkar masjid ini. Nah, kemudian berikutnya berkaitan dengan arisan, saya kira niatnya nabung, menjaga motivasi, semangat yang hikmah diperoleh dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berkorban. Karena saya pernah ikut suatu dalam diskusi, menurut saya lekat di hati pikiran saya, kurban itu adalah benar-benar apa harta yang kita miliki untuk menjaga semangat berkorban hikmah dari Nabi Ismail dan Ibrahim. Kita keluarkan untuk korban, untuk supaya ada semacam terjaga kebersamaan, toleransi dengan masyarakat yang tidak mampu. Jadi diutamakan itu nanti yang memperoleh itu yang benar-benar. Ya. Saya yakin masjid punya catatan itu. Berapa nian? Wah, kalau misalnya tiba-tiba ada wong 40 yang nak ngenjuk sapi, ya jangan, tidak mampu masjid kita, karena di komplek tempat dan sekitarnya barangkali cukup 20 ini misalnya. Jadi 20 bisa di-storekan atau dikirim ke masjid-masjid atau mushola yang lain dekatnya. Bedanya kalau kurban dengan zakat. Kalau zakat itu adalah rezeki harta yang kita peroleh, tapi memang benar-benar ada orang lain terlibat dalam mendapatkan harta, sehingga perlu dizakatkan, dibersihkan, disucikan. Nah, itu kalau korban tadi, walaupun di medsos banyak yang tidak cocok itu. Nah, cuman kita niatkan bahwa itu nabung, bagus sekali. Karena Rasul menyontohkan hanya 2 korbannya itu, domba itu. Satu atas nama keluarga, yang kedua atas nama umatku. Nah, jadi sebenarnya kalau hadisnya begitu, saya kira jelas itu. Dan memang diutamakan tuh, ya masih debatable lah ya, domba, kambing. Nah, cuman kalau di Indonesia, ya sapi, bahkan di Arab itu unta segala macam. Barangkali itu tambahannya. Jadi bagus ini musyawarah, tapi ke depan baiknya tadabur jangan diganggu-ganggu, benar-benar untuk tadabur, sehingga untuk kegiatan ini bisa cari waktu yang lebih pas lagi. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin senior. Jadi ini usulan dari tim inti, dan kemarin ada rapat. Maksudnya dibahas di tadabur, pas kebenaran. Dekat Pak. Semua toko dan pentolan ada di sini senior. Dekat. Jadi makanya minta waktu untuk pembahasan ini supaya lebih luas. Yang kedua mengenai biaya potong, memang sesuai dengan perjanjiannya. Kalau memang perjanjiannya akan dibagikan, panitia cukup dengan terima nimbang dan membagikan, ya tentu harga dengan yang sesuai. Nah, kemarin tuh memang perjanjiannya potong, nguliti dan menjadikan krakas istilahnya. Jadi untuk pencincangan dan penimbangan semua panitia yang handle. Makanya harga 1 ekor sapi itu dihargai 500.000. Kemudian untuk paparan kemarin yang disampaikan oleh tim Lestari, memang 2 tahun sebelumnya kita udah pernah bicarakan itu, cuma karena dadaan
dan harganya juga memang segitu, antara 950 sampai 1 juta. Nah, jadi pembahasannya tidak terlalu sampai clear, sampai ke tuntas-tuntasnya. Insya Allah ke depan untuk pemotongan kalau cocok kita akan melakukan, panitia cukup melakukan penimbangan dan pembagian. Selanjutnya untuk pengerjaan seluruh insya Allah akan dilakukan oleh tim jagal. Itu pun kalau cocok. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak ini Pak Burhan ya. Semua ditanggapi dari apa yang disampaikan, termasuk waktu ini untuk jadikan rapat. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak. Pertama bahwa panitia kurban itu hakikatnya membantu sohibul kurban. Sohibul kurban itu kalau semuanya mengelola sendiri betapa repotnya. Satu sapi kan 7 orang. 7 orang tadi ngurus sendiri satu sapi sampai membagikannya betapa repotnya. Maka panitia ini hakikatnya adalah membantu para sohibul kurban. Yang kedua, jaringan Pak Yulis itu kemarin ya, Pak Rusli namanya ya Pak, sudah dihadirkan ke masjid. Alhamdulillah saya ikut hadir waktu itu. Ini ada tenaga profesional yang membantu, mulai nyembelihnya, yang kedua melepas daging dari tulangnya yang masih besar ya, terus diberikan kepada panitia. Panitia itu yang mengiris kecil-kecil ya, sama menimbang dan membungkus, membagikan. Nah, satu sapi berapa kemarin Pak? Ya 1 juta lah ya, 1 juta operasionalnya. Saya setuju kalau korban yang akan datang kita menggunakan tenaga profesional ini. Dan sudah di-share di grup ya. Sudah di grup di Tadabur kita sudah di-share. Dia pakai meja, terus pakai kotak-kotak plastik di grup yang di-share itu ya. Dagingnya bersih, kemudian profesional sesuai dengan ilmunya. Dan kemarin cerita 15 sapi itu jam 2 sudah selesai tuntas. Nah, tentunya saya katakan ini namanya ada rupa, ada harga. Ada rupa, harga. Saya setuju tahun depan kita coba pakai ini, nanti panitia itu hanya ngirisi kecil-kecil, nimbang, bungkus, bagi. Insya Allah tidak akan mengalami kesulitan lagi, mudah-mudahan tidak terjadi lagi sohibul kurban hanya daging apa kemarin malah jeroan saja. Ya itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Jadi pertama saya setuju, yang kedua tabungan haji setuju, bagus sekali. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Soleh. Tadi baru melemparkan masalah tadi. Jadi kalau saya lihat perkembangan dari suara-suara kita, ada problem nomor 1 yang dikemukakan Pak Hambali. Itu juga sudah lama jadi pikiran saya. Kendaknya itu memang kalau sapi kita sapi 17, kita saksikan penyembelihannya, kita terima dagingnya betul-betul daging dari sapi 17. Tapi kalau sudah dilempar semuanya ke panitia pencacah, dimasukkan, tidak tahu lagi itu sapi siapa. Nah itu memang jadi pertanyaan. Nah kalau pengalaman kami, saya juga suka panitia kurban di Masjid Muhammadiyah Mairuslan, Talang Jawa, dan juga di Rumah Sakit Muhammadiyah. Itu ada satu yang bertanggung jawab untuk sapi nomor 17, yang tanggung jawab si Anu. Dan dia bertanggung jawab untuk membagi sahibul kurban dari sapi nomor 17 itulah. Itu tanggung jawab dia. Dan dia sudah siapkan plastik, disediakan juga nama Pak Hambali. Nomor 2 Ibu Hambali, nomor 3 anak Pak Hambali, 4 dan seterusnya.
sapi 17 atas nama Hambali, Ibu Hambali, ini dan seterusnya. Jadi betul-betul yang kita terima dagingnya daging dari sapi kurban kita. Itu. Dan juga karena beliau itu memang sudah ahli, memang daging yang diterima itu betul-betul daging, ada daging asnya yang bisa dibuat dendeng, yang bisa dibuat rendang. Kadang-kadang kalau sapi kemarin, daging kemarin itu susah, nak buat apa? Paling-paling buat pindang itulah bisa jadinya lagi. Nah, itu. Itu yang kedua tentang tabungan kurban. Jadi bukan arisan. Kalau arisan tiap bulan motong sapi gitu. Nah, diguncang. Di tabungan kurban. Tentu panitia atau yang ketua DKM bermaksud dengan adanya tabungan kurban, diharapkan jumlah sapi, jumlah saibul kurban akan makin banyak, sehingga jumlah sapi makin banyak. Timbul problem seperti Pak Hambali bilang tadi. Satu, jumlah sapi akan banyak. Sanggup enggak? Nah gitu. Ini aja kemarin nih kita berapa? 19. Naruhin sapinya di mana, tempat nyembelihannya di mana, membaginya udah sempit sekali. Kita taruhkan kita lakukan misalnya di lapangan, keamanan. Nah, itu kalau memang seperti kami di RT 18 dulu itu memang sapinya cuma 2, 3 masih bisa lah gitu ya. Tapi kalau sapi 19, 20, 25 nanti barangkali itu akan jadi problem. Ini barangkali akan dipikirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin merespon sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Burhan, karena memang berkembang paradigma yang kalau menurut kami sedikit keliru, Ustadz. Ketika seseorang atau beberapa kelompok yang menyumbangkan sapinya ke salah satu panitia, mereka beranggapan bahwasannya itu merupakan sedekah dari keluarga kami, nyumbang sapi untuk dipotong. Padahal sesungguhnya tugas kepanitiaan dalam penyelenggaraan pemotongan hewan kurban itu kalau kita tahu sesungguhnya berat, Ustaz, ya. Karena kenapa? Karena memang terkadang ketika satu kelompok atau perorangan menyerahkan sapinya di salah satu masjid untuk diserahkan kepada panitia, dia hanya menyediakan sapi, memberikan sapi tanpa memberikan tambahan untuk penyelenggaraan pemotongan. Semestinya pembiayaan pemotongan itu diberikan juga kepada panitia dari keluarga pengkurban. Karena kalau seandainya ternyata diberikan sapi kepada panitia, kemudian panitia memotong hewan kurban dengan menggunakan dana kas masjid, itu tidak boleh dalam pandangan kami. Karena ini yang sering terjadi, sehingga dalam penyelenggaraan kepanitiaan penyembelihan hewan kurban itu tidak sedikit beberapa masjid menggunakan dana masjid. Padahal kalau kita memang betul-betul mengetahui tentang ini, maka sesungguhnya panitia itu berat dalam pelaksanaan. Nah, kemudian ada beberapa arisan 7 orang kolektif, kemudian dia mendaftarkan atas nama almarhum. Jadi dia 7 orang, di antara orang yang mendaftarkan itu menempatkan bahwasanya ini dari kami atas nama almarhum ini. Dalam pandangan Islam sebenarnya itu tidak dibenarkan, Ustaz. Jadi kalau kita mendaftar 7 orang itu harus orang yang masih hidup dan uang yang berdasarkan bersumber dari orang yang bersangkutan, 7 orang. Kecuali kalau orang yang sudah almarhum meninggalkan wasiat yang dulu dia masih punya uang, dia berkata kalau seandainya bapak meninggal, duit bapak ini tolong kau kurbankan untuk bapak. Tapi akan tetapi sekarang seringkali kita mendengar atau melihat daftar 7 orang nama itu tertulis di situ almarhum fulan. Padahal sebenarnya tidak boleh. Kapan digunakan untuk almarhum? Ketika hendak pemotongan. Jadi panitia nanti menyampaikan kepada khalayak, sapi nomor sekian dipersembahkan untuk almarhum fulan-fulan. Baru situlah kita gunakan nama almarhum. Tapi kalau pendaftaran tetap orang yang masih hidup, uangnya juga tetap dari uang yang masih hidup dari 7 orang itu. Barangkali ini saja, Ustaz, kami.
Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada terakhir tanggapan dari Bapak Ketua DKM, monggo Pak. Closing-nya. Oke, terima kasih Bapak-bapak sekalian atas masukannya, atas review-nya, atas koreksinya ya. Insya Allah ke depan kita akan laksanakan lebih baik ya. Karena memang konsep dasarnya di kurban ini adalah yang menjagal ya. Disitulah yang pertama sekali ya. Insya Allah kalau gambaran dari tim yang kemarin kita coba diskusi, ya insya Allah sejumlah itu apa nih kita bisa lakukan ya. Jadi satu sapi untuk 7 orang, sapi kedua untuk 7 orang, insya Allah tahun depan kita akan koreksi ya. Dan ini akan dilaksanakan oleh panitianya ya, karena kebetulan kalau DKM itu hanya sebagai koordinatornya saja Pak. Jadi di sini sebenarnya nanti kepanitiaan yang paling dominan untuk melakukan itu ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik, saya yakin pasti lebih baik ya, insya Allah begitu. Kemudian untuk yang lainnya ini masih banyak ini materi, tapi sebenarnya kita coba tutup sampai di sini dulu. Jadi untuk kegiatan Kamis, Senin dan Kamis sudah kita laksanakan PIC-nya Pak Yulisto ya. Jadi kita kalau saya sistemnya atau DKM sekarang ini, pengurus masjid sekarang ini, setiap ada kegiatan kita ada PIC, ada yang bertanggung jawab ya. Jadi kita tidak tunggu-tungguan ya. Jadi untuk yang Senin Kamis sudah ada PIC-nya, insya Allah ini akan berjalan terus ya. Akan berjalan terus karena pada dasarnya dan intinya kita hanya menyiapkan untuk bagaimana orang bisa membatalkan puasa, bukan untuk kenyang ya. Tapi untuk bagaimana membatalkan puasa, setidak-tidaknya siap untuk melaksanakan sholat maghrib bersama ya. Itu. Kemudian untuk selanjutnya kita juga melaksanakan tentang Muharram Pak ya. Pertama kegiatannya adalah khotaman yang kita mulai dari subuh ya, selalu subuh. Jadi macam tahun kemarin di awal tahun kita lakukan, walaupun itu hari itu kebetulan puasa kita ya Pak Ustadz ya. Jadi nanti kita akan laksanakan berbuka bersamanya lah, itu yang memang kita siapkan makanannya ya. Jadi nanti untuk khotaman doa khotamannya ya, saya minta nanti Pak Ustadz ya seperti yang saya sampaikan. Karena kita selama ini kan karena bacanya semua di bahasa Al-Qur'an dalam arti huruf Arab ya. Tapi kita nanti untuk di situ kita akan minta ada sori tilawahnya ya, yang pakai bahasa kita Pak. Iya, terjemahannya yang pakai bahasa kita ya, yang bisa membuat kita semua terenyuh, dan insya Allah itu memang benar-benar di akhir tahun dan awal tahun yang kita mulai semua lebih baik ya. Jadi ada tambahan seperti itu. Kemudian ada kegiatan yang lainnya, dan alhamdulillah kita sudah ada sumbangan ya, zakat mal sebesar 10 juta Pak dari salah satu hamba Allah ya, dan sudah dititipkan di rekening masjid kita, yang mungkin nanti itu kita bisa lakukan di tanggal 10. Dan kami juga minta saran nanti untuk yang 10 juta ini karena bersifat zakat mal ya. Jadi kan mungkin kalau untuk panti asuhan mungkin bisa sebagian, mungkin yang lain sebagian. Jadi saya minta untuk di situ bisa direview, diperincikan kepada siapa kita akan menyampaikan zakat mal ini ya. Kalau yang lain-lain kegiatan insya Allah sudah seperti biasa, dan insya Allah bisa lebih baik lagi ya. Mungkin itu dulu yang untuk hal-hal yang nanti akan kita lakukan. Terima kasih kepada bapak-bapak semua ya, karena ini sangat baik untuk kami yang akan kita laksanakan untuk ke depan. Itu saja, mohon maaf kalau ada yang masih kami lakukan secara kekurangan, karena itu memang kita sebagai manusia biasa yang memang tidak sempurna, Allah yang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari kita sama-sama menutup dengan doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai
ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.